नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 20 तारिख सोमवार आज प्रथम खबर राज्यव्यापी 471 नुआ पंचायत कार्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन अंत्योदय गृह योजन प्रथम किस्ती बंटन राज्य में 471 नुआ पंचायत कार्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन होईछि। एक्स जरिए सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अंत्योदय गृह योजनार प्रथम किस्ती बंटन करा जायछि। राज्यव्यापी 471 नुआ पंचायत कार्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन होईछि। लोकसभा भवन ठारे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। अंत्योदय गृह योजनार 48,693 हिताधिकारी प्रथम किस्ती बंटन करा जायछि। प्रथम पर्याय 60,000 द्वितीय पर्याय 50,000 सामिल होइतिले। परवर्ती खबर आज श्रीक्षेत्र में बड़बड़िया डाकिबे श्रद्धालु सुरक्षा दायित्व में रहिसंती 28 प्लाटून पुलिस फोर्स। आज पवित्र दीपावली बा प्रयासाद श्रीक्षेत्र में काउरिया काठी जाली बड़बड़िया डाकिबे श्रद्धालु। श्रीमंदिर सिंहद्वार ठारे प्रबल भक्तों समागम हेब। भक्तों सुरक्षा श्रृंखलित भाव में बड़बड़िया डाकिबा पई पुरी पुलिस पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायछि। सुरक्षा दायित्व में 28 प्लाटून पुलिस फोर्स रहिसंती 4 जन अतिरिक्त एसपी 15 डीएसपी 14 जन इन्स्पेक्टर मुतयन रहिसंती। सिंहद्वार निकट में काउरिया काठी जाली बड़बड़िया डाकिबा पई 4टी स्थान निरूपण करा जायछि। 20 एवं 21 तारिख 2 दिन पई करा जायछि व्यवस्था। भोर 4 राति 10 जाए लागू हेब ट्राफिक कटकणा। मार्केट छक नो वेहिकल जोन करा जायछि। परवर्ती खबर चंद्रयान 2 रो बड़ सफलता। चंद्रयान 2 को मिलिला बड़ सफलता। नासा लगाउथिला अनुमान जनराज्य उपरे बड़ प्रभाव पकाई सूर्य रे विस्फोरण। प्रथम थर पई चंद्र वायुमंडल उपरे कोरोनाल मास इंजेक्शन बा सूर्य रे घटुतिबा प्लाज्मा विस्फोरण प्रभाव मापिबारे सफल होइछि भारत। चंद्रर केवल पृष्ठभाग जाए सीमित अति क्षीण एवं पतला बाह्य वायुमंडल रहिछि जाहाकु एक्सोस्फियर कुहा जाए। सूर्यर कोरोनाल मास इंजेक्शन एहार सामग्रिक चाप को बढ़ाई दिए बोली तथ्य संग्रह करिछि चंद्रयान 2 रो चेष्ट यंत्र। चंद्रर जो पार्श्व रे दिन होइताय अर्थात सूर्य आड़कु थाई केवल सेही पट एक्सोस्फियर प्रभावित होइताय। 2024 में 10 रे घटितिबा कोरोनाल मास इंजेक्शन बेले परीक्षण होइतिला। इसरो पक्षरु सोशल मीडिया रे एनी सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर भली कटक रे मध्य बाण फुटा पई 2 घंटा अनुमति संध्या 7 रु राति 9। भुवनेश्वर में संध्या 7 रु राति 9 जाए 2 घंटा बाण फुटा अनुमति। एने सूचना देले कटक रो डीसीपी ऋषिकेश खिलारी। पुलिस रो नजर रहिबो खिलाफ कले कार्यानुष्ठान हेबो। काली पूजा रहितिबारु विभिन्न पूजा मंडप संवेदनशील स्थान रे पुलिस मुतयन रहिबे। परवर्ती खबर वार्षिक 18,000 टंकारु अधिक वृत्ति पाउथिले मिलिबनी सुभद्रा टंका। एने उच्च शिक्षा और एससी एसटी विभाग को महिला और शिशु विकास विभाग रो चिठी। केंद्र और राज्य ठारू 18,000 रु अधिक आर्थिक सहायता पाउथिले सुभद्रा बात। एई योजनार लाभ पाइबा पई समस्त महिला हिताधिकारी एई सब मानदंड योग्यता पूर्ण करबा आवश्यक। प्रथमतः आवेदनकारी ओडिशार बासिंदा होइतिबा आवश्यक। द्वितीयतः आवेदनकारी एनएफएसएसएफएसएस अंतर्भुक्त होइतिबे। एनएफएसएसएफएसएस रु वंचित थिबा परिवार जणे महिला सुभद्रा अधीन रे आवेदन करि परिबे जदि तांको परिवार वार्षिक आय केवल 2,50,000 टंका अधिक होई नथिबो। एई योजना अधीन रे योग्य हेबा पई आवेदनकारी बयस धार्य तारीख अनुसार 21 वर्ष किंबा अधिक एवं 60 वर्ष रु कम हेबा उचित। आधार कार्ड रे लिपिबद्ध होइतिबा जन्म तारीख को ताको बयस गणना पई ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर मृतकों परिजन को 20 लाख लेखाई देले विजय थालापति। अभिनेतर राजनेता होइतिबा विजय थालापति दल टीवीके शनिवार दिन घोषणा करिछि जे 27 सेप्टेम्बर रे करूर दलाचकटा रे प्राण हराइतिबा परिवारन को प्रत्येकन को 20 लाख टंकार अनुकंपा राशि दिया जायछि। टीवीके कहिछि जे ई राशि सीधासलख प्रभावित परिवार बैंक अकाउंट रे जमा होइछि। एक्स रे को पोस्ट टीवीके कहिछि 39 परिवार को प्रत्येकन को 20 लाख टंका पठा जायछि जहां मोट 7.8 कोटी टंका। परवर्ती खबर अमेरिका रे ट्रम्प को विरोध। अमेरिका रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को नीति विरोध रे प्रतिवाद। वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क चिकागो एवं लॉस एंजेलिस समेत अमेरिकार विभिन्न सहर रे लक्ष लक्ष लोक एकाठी होइछंती। लोक माने नो किंग स्लोगान दे शोभा यात्रा करछंती। नो किंग्स नामक यह प्रदर्शनर प्रभाव अनेक स्थान में देखा मिलता। शटडाउन और राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्व में एकछत्रवाद को लोक मैंने निंदा करने सह विरोध करछंती। लोकंक हाथ में ट्रम्प विरोधी स्लोगान लेखाथिबा बैनर थिला। बोस्टन आटलांटा एवं चिकागो रे मध्य हजार हजार लोक एकत्रित होइतिले। लोक मैंने वाशिंगटन एवं लॉस एंजेलिस रे शोभा यात्रा करछंती। परवर्ती खबर भारत को पुणी परमाणु आक्रमण धमक। पाकिस्तान सेना मुख्य फील्ड मार्शल असीम मुनीर
ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେନାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁନିର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜକ ବୟାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ମୁନିର ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତକୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆମେ ଏପରି ଜବାବ ଦେବୁ ଯାହା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସବୁ ଆକଳନକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା, ରେଞ୍ଜ ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମ୍ପିବ ବିହାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ 25 ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭରିବେ ରଣହୁଙ୍କାର। ଏବେ ବିହାର ମଇଦାନରେ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଟଣାଓଟଣା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ବିହାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ମଡ୍ୟୁଲ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହେଉଛି। ବିହାରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏହାର ସାଂସଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଅନେକ ରାଲି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିହାର ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ଜୟସ୍ୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରରେ 10ରୁ 12 ରାଲି କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମସ୍ତିପୁରରେ ହେବ। ସେ 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେଠାକୁ ଫେରିବେ। ସେ ଏହି ଦିନ ଭାଗଲପୁର, ଗୟା ଏବଂ ସାସାରାମରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରହ୍ମୋସ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏରୋସ୍ପେସ ପ୍ରାୟ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନୀ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ଦେଶ ସହିତ ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚୁକ୍ତିକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିରାଶ ହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲାଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବେ, ଯାହା ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନା କରି କହିଛନ୍ତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ପୁଟିନ ଉଭୟ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରୁଷିଆ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋହିତ କୋହଲି ବିଫଳ। ପର୍ଥର ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏକ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରତକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫଳରେ 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଘରୋଇ ଦଳ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି। 26 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 136 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 131 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦଳ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ସର୍ବାଧିକ 46 ଏବଂ ଜୋସ୍ ଫିଲିପ୍ସ 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର 136 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଟପ୍ ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଭାରତ ବଡ଼ ସ୍କୋରିଂ କରିପାରିନଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ 38 ରନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 31 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 8, ସୁମନ ଗିଲ୍ 10, ବିରାଟ କୋହଲି 0, ଶ୍ରେୟସର 11 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ତଦନ୍ତରେ 400 ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ତଦନ୍ତରେ 400 ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଆଜାଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁଭୂଷଣ ଏହି ରାକେଟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହାବାଲା କାରବାର ଏବଂ ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଝଲସୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଯୋଗୀ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା ସେଠାରେ ଆଜି ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। 2025 ଦୀପୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳିଲା ଏକକାଳୀନ 26 ଲକ୍ଷ ଦୀପ। ଏହା ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2017 ମସିହାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଦୀପ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜଳାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 26 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା। ଆରଏସଏସ୍ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆରଏସଏସ୍ ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡଗେଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିତ୍ତପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରବିବାର ଦିନ ଆରଏସଏସ୍ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି କୋର୍ଟ ଆରଏସଏସ୍ କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସ୍ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି, ଲଘୁଚାପ ଡରାଇଲାଣି ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଏ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 21 ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ 23 ବେଳକୁ ନେଇପାରେ ଅବପାତର ରୂପ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇବ। 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆମବସ୍ ସେବା। ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୁଏ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପୁରପଲ୍ଲୀ ସହର ବଜାର ସବୁଠାରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଇ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଏହି ଖବର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆମବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ଆମବସ୍ ଚାଲୁଛି, ଆଜି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 11 ମୃତ। ଗାଜାରେ ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରବିବାର ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ହମାସ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଜବାବରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 11 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ହମାସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆଇଡିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 117 ବର୍ଷର ଏହି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଭାରତର ସର୍ବ ପୁରାତନ ସେୟାର ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କୋଲକାତା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। 1908 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ 2025 ଦୀପାବଳି ପରେ ବୋଧହୁଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ସେବିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବଜାର ସଞ୍ଚାଳନ ଓହରିଯିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ସେବିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବଜାର ସଞ୍ଚାଳନରୁ ଓହରିଯିବ। ଏକଦା ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିଏସ୍ସି ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା ଓ କୋଲକାତା ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରଟର ଉଧନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାଡ଼ି 3 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବିଲା। ଦୀପାବଳି ଛଟ ଓ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ରବିବାର ଗୁଜରାଟର ସୁରଟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଉଧନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଧାଡ଼ି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ସୁରଟର ଉଧନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ ଆଗରେ ରେଳବାଇଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଠା ଦୋକାନ ଉପରେ ବିଏମ୍ସିର ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ବିଏମ୍ସି। ଡେଲ୍ଟା ଛକ, ଘାଟିକିଆ, ଭରତପୁର ଓ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଚଢ଼ାଉ। 3 ଦିନରେ 52 ନମୁନା ସଂଗୃହୀତ। ନିମ୍ନ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ 30 ରୁ 40 କିଲୋ ମିଠା କରାଗଲା ନଷ୍ଟ। 10 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 15,500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ବିଏମ୍ସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା।